Hi student, let us continue lecture number first. Okay, in which we have seen first lecture, question number first. Now this lecture, this question number second. Very simple. What is question number second here? The question may be asked you, give the types of solid. Give the types of solid with examples. विथ एक्झाम्पल म्हणजे सॉलिड स्टेट किंवा सॉलिडचे आपल्याला प्रकार सांगायचे. सॉलिड हे किती प्रकार विथ एक्झाम्पल. ठीक आहे, सिंपल क्वेश्चन, थेरोटिकल पार्ट्स मे बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स फॉर. सो राइट डाउन हेडिंग एज यूजुअल, व्हाट टाइप्स ऑफ सॉलिड. टाइप्स ऑफ सॉलिड. सो हाउ विल यू आन्सर दिस क्वेश्चंस. याचं आपल्याला उत्तर कसं लिहायचं बोर्डच्या एक्झाम पॅटर्न पॉइंट ऑफ व्ह्यू. हियर लेट अस सी. हियर on the basis of absence or presence of I say presence of orderly arrangement of constituent particle of solid. Point number second. So there are, we can say there are two types of solid, namely what? Namely कोणते दोन प्रकार आहेत ते बघा. नेमली क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहिला प्रकार क्रिस्टलाइन सॉलिड, and second amorphous solid. काय amorphous solid. समजलं का? amorphous solid. So let us begin. Let us see one by one. आपण एक एक करून बघूया इथं की क्रिस्टलाइन सॉलिड काय आहे, amorphous solid काय. ठीक आहे. So let us see first one. What I say? Crystalline solid. I am heading as usual crystalline solid. बघा खूप सोपी व्याख्या, सोपी डेफिनेशन बघा. काय डेफिनेशन इज see here. Definition of this solid here. It is the homogeneous. It is the homogeneous solid. Homogeneous solid in which the constituent particle may be atom or maybe ions or maybe molecules are arranged in a definite repeating pattern called crystalline solid. समजतं का? अशा सिंपल सा डेफिनेशन्स आहे. काय सांगितलं? होमोजिनियस एकजीन्सी. होमोजिनियस सॉलिड इन विच इट कॉन्स्टंट पार्टिकल. त्याचे कॉन्स्टंट पार्टिकल काय आहे? कॉन्स्टंट म्हणजे घटक कोणते? मे बी एटम, आयन्स और मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट सिस्टमॅटिकली orderly definite repeating pattern called crystalline solid. Let us see practical example. Point number second, example number first. What? Ice, solid state ice. Water is physical state of water in solid state here. Ice. Salt, salt like I say NaCl. Maybe NaCl, KCl. हम कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. उसके अलावा मेटल, mostly metals are solid state here. Do you remember? Except mercury, gallium, francium, they are liquid state. So metals like solid state is sodium, maybe silver,
maybe gold. You know gold that have a symbol gold, AU. Aram, silver, AG. Then zinc, copper, like. ठीक है. इसके अलावा है थोड़ा मैटर डायमंड, ग्राफाइट. ठीक है. I repeat, graphite. Then ceramics, etc. Ceramics. You know China clay, I collection मध्ये China dish ceramics है. ठीक है. So these are example of ऐसे crystals for you. Now next one, and next is very interesting one. That is what I say amorphous solid. Let us see what is the amorphous solid. Now see the word itself indicated. तो word होता सांगतो amorphous having no form. Amorphous, not amorphous. Amorphous. Amorphous solid. हो ना. खूप सोपी व्याख्या. थोडंच चेंजेस केले त्यामध्ये. इथं त्याने काय केलं थोडासा त्याच्याऐवजी थोडासा वेगळा शब्द वापरला. The substance which do not have, ऐकून घ्या, पदार्थ असा आहे, the substance which do not have well developed, ऐकून घ्या, well developed perfectly ordered crystalline structure. समजलं का? I repeat what I say here. The substance which do not have, the substance which do not have well developed perfectly orderly crystalline structure called amorphous solid. समजलं का? मला सोपीच व्याख्या. ठीक आहे. ओके. इकडे झालं असेल तुमचं पहिला शिकलं. सी ऑल टेक दिस. आता सिंपलचा पॉइंट्स आहे, व्यवस्थित पॉज करून व्यवस्थित लिहून घ्यायचं पॉइंट वगैरे काही समाधान असेल तर. ठीक आहे. ओके. सो लेट अस सी amorphous solid. What I see here, the substance. बघा डेफिनेशन. The substance which do not have perfectly ordered. I say perfectly ordered crystalline structure are called amorphous solid. Called amorphous solid. कळलं का? असा सिंपलचा डेफिनेशन आहे. ठीक आहे. काय सांगितलं इथं? सबस्टन्स आहे तो, पण काय डू नॉट हॅव परफेक्टली. यू नो परफेक्टली त्यांचं म्हणजे परफेक्शन फिक्स नाही तिथे, ऑर्डर मध्ये नाही आहे, जसं क्रिस्टल सबस्टन्स असतात. तो जो काय सगळा सबस्टन्स असेल तर आपण म्हणायचं amorphous सबस्टन्स आहे. ग्रीक भाषामध्ये amorphous चा शब्दाचा अर्थ amor means no form. amor means no form. amorphous means form, no form. असं म्हणजे त्याचा फॉर्म नसलेला सबस्टन्स आहे. व्यवस्थित सिस्टमॅटिक फॉर्म नाही त्यामध्ये. कसं आहे? इरेग्युलर फॉर्म मध्ये आहे. ठीक आहे. डिसऑर्डरली फॉर्म आहे. पार्टिकलचे अरेंजमेंट कसं आहे एकदम सिस्टमॅटिक. लेट अस सी प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल. व्हेरी सिंपल वन. पॉइंट नंबर सेकंड एक्झाम्पल, प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल. What? Let us see example first. I say, you know example. I say plastic, glass, butter. ठीक आहे. Then tar. You know tar म्हणजे काय? डांबर, जे आपण रोड कन्स्ट्रक्शन साठी वापरतो. प्लास्टिकला माहिती, प्लास्टिक चेअर वगैरे, चेअर, खुर्च्या, टेबल, फर्निचर जे असतं. ग्लास म्हणजे काच मराठीमध्ये, बटर म्हणजे लोणी. समजतं का? ठीक आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त आय से मेटल ऑलाय. मला आपण ते एक्झाम्पल घेऊया, मेटल अँड नॉन मेटल कॉम्बिनेशन. हे काय आपण नंतर डिटेलमध्ये बघूया. जस्ट सिम्पली कीप इन माइंड मेटल अँड नॉन मेटलाइट. म्हणजे मेटल आणि नॉन मेटलाइट, आपलं मेटल आणि मेटलाइटचे कॉम्बिनेशन आहे मेटलाइट. ठीक आहे. असा सिंपलसा क्वेश्चन आहे बघा. 2 मार्काला विचारते, व्यवस्थित डेफिनेशन एक्झाम्पल लिहायचं. एक्झाम्पल लिहिताना ऐकून या, कमीत कमी 1 किंवा 2 एक्झाम्पल द्यायचे, जास्त एक्झाम्पल लिहित बसायचं नाही. समजलं का? कळलं का? 1-2 एक्झाम्पल लिहायचं. काय लिहायचं? शेवटी ETC, एटसेट्रा इत्यादी. म्हणजे त्यांना एक्झाम्पल माहिती असते की मुलांना आणखी उदाहरणं माहिती, तर जास्त टाइमपास करायचं नाही, जास्त वेळ वाया दौडायचं नाही. ठीक आहे. व्यवस्थित तिथे लिहायचं. नाव क्वेश्चन नंबर 3. जस्ट ओनली राइट डाउन हेडिंग, विल सी नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है. ओके. तो व्हाट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, व्हाट आर द
कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ crystalline and amorphous solid. ठीक आहे, फक्त हेडिंग लिहून ठेवा. विल सी इन नेक्स्ट व्हिडिओ. समजतं का? असा सिंपलसा थेरॉटिकल पार्ट्स आहे. काय हेडिंग काय म्हणायचं तर हेडिंग अशी लिहिता कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक आहे, असा सिंपलसा थेरॉटिकल पार्ट्स आहे. व्यवस्थित तयारी करायची, व्यवस्थित लिहायचं आणि पुढच्या आपण लेक्चरला बघूया डिटेलमध्ये क्वेश्चन नंबर 3. ठीक आहे, अंडरस्टूड. और कोई डाउट इसके बारे में? काही डाउट असेल तर मला सांगा मग. ठीक आहे, तसं आपण नंतर भेटूया. ठीक आहे, समजलं? ओके, थँक्यू.